गल यूके की करन जा रहे हैं तो अज कुछ खास गल्लां स्टूडेंट्स नूं समझाउण दी कोशिश करांगे क्योंकि जिवें जिवें असीं देख रहे हैं कि प्रोफाइल वेरीफिकेशनस हो रही ने, फंड्स वेरीफिकेशनस हो रही ने, आखिर इन्हां वेरीफिकेशनस पिछे रीजन की रहे। कुछ तुहानूं प्रोफाइल्स भी तुहाडे नाल अज असीं डिस्कस करांगे, एग्जाम्पल के तौर पर तुहानूं समझाउण दी कोशिश करांगे कि किन्नियां छोटी छोटी गल्लां दा ध्यान जदों तुसीं नहीं रखते हो उसके उपर वेरीफिकेशन आ जाती है, तुसीं जस्टिफाई अगर नहीं कर पाते हो तो यूके तो भी रिफ्यूजल्स आनियां शुरू हो चुकियां ने। तो इत्थे अवेयर रहने की बहुत ही ज़्यादा जरूरी गल है। तो गल अज आप इसलिए प्रोफाइल वेरीफिकेशन और फंड वेरीफिकेशन को लैके करन जा रहे हैं कि शुरुआत में ही तुसीं इन्हां गल्लां ते भी ध्यान जरूर रखना है ताकि तुहानूं वेरीफिकेशन लैके कोई चिंता बाद विच ना रहे तो ना ही रिफ्यूजल का कोई डर रहे। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ हरजोत कौर ते यूके ਨੂੰ लैके खास गल्लां खास जानकारी तुहाडे नाल सांझीਆਂ ਕਰਨ जा रहे हैं चोपड़ा कंसलटेंसी तो एब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर मिस्टर उदित चोपड़ा जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो उदित जी, स्टूडेंट्स का डर होना लाजमी है वेरीफिकेशनस ਨੂੰ लैके, जिस तरीके नाल फंड्स वेरीफिकेशन ਨੂੰ लैके या प्रोफाइल वेरीफिकेशन ਨੂੰ लैके कई गल्लां सामने आ रही हैं। स्टूडेंट्स हैरान परेशान हो जाते हैं अक्सर जो कुछ नवा किसी भी कंट्री में हिलजुल होंगी है। तो इत्थे मैं जरूर चाहूँगी कि जरूर स्टूडेंट्स ने समझाओ कि आखिर किहड़े पॉइंट्स से गलतियां रह जाती हैं जिहड़े कि वेरीफिकेशन का एक रीजन बन जाती है। सो हरजोत जी, तुहानूं पता है कि ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ यूके में जब आप प्रोसैस शुरू करते हैं एक सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम आती है, एक कैश लैटर नूं अचीव करने की प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम किद्दां आती है तो किद्दां इहनूं सॉल्व करना होंदा है। सब तो पहला जिहड़ी भी अज दी डेट प्रॉब्लम आ रही है वो इन्ना ज़्यादा फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट यूज़ हो रहे हैं यूके विच, सो दैट किते ना किते इमीग्रेशन हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग टू यूनिवर्सिटीज़ डायरैक्टली। नंबर नहीं मिल रहा है, ईमेल आईडी नहीं जा रहा, ईमेल बाउंस हो रही है, तो ईमेल आईडी के उत्ते भी कन्फर्मेशन भेज रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ कही जिथे ईमेल बाउंस होगी असी तुहाडी वीज़ा नूं रिजैक्ट कर देंगे। दे आर नॉट लुकिंग कि रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा। हुण यही चीज़ बैंकों नाल भी हैगी है। बैंक जो भी तुसी बैंक का ईमेल आईडी दे रहे हो कि भाई तुसी इत्थे जाके बैंक वेरीफिकेशन कर सकते हो, इत्थे जाके अपना फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन चंबर चल नहीं रहा, ईमेल आईडी फेक हैगी है। सो ये सारिया चीज़ां यूके इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस थिंग्स। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक चीज़ दसदा कि एक ਸਾਡੇ ਕੋਲ केस आया ਸੀਗਾ, कोई होर रिफ्यूजल केस ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਫੇਕ ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਇਹ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, सिर्फ हफ्ते का टाइम देंदी है। यू हैव 7 डेज़ टू रिवर्ट टू दिस लैटर। उन्होंने सीधा करके तुहाडा रिफ्यूजल पा दिता। हुण तुसीं जिन्नी मर्जी लड़ाई कर लो तुहाडा रिफ्यूजल आ चुकिया है। दूजा केस तुहानूं दसदा मैं, हसबैंड वाइफ ने विआह कर लिया, वाइफ के बेस ते हसबैंड ने जाना सीगा। हसबैंड ने आनंद कारज च विआह किया, जिन्ना पा के अपना एक फेक जा विआह दिखाता। ठीक है, ग्रंथी जी बैठे हैं, उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट आनंद कारज का सर्टिफिकेट दे दिता। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਗੈਸਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 10 ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਅ ਜੈਨੂਅਨ ਕੇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਅ ਜੈਨੂਅਨ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਿਜੈਕਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਯੂਕੇ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਸ ਡੇਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨਟੇਕ ਜਨਵਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾਈਏ, ਨਾਓ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਅਪਲਾਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਰੱਖੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਵੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ।
ਓਕੇ, ਸੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਦੇਖੋ ਜਦ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 30,000 ਕਰ ਰਿਹਾ। 70,000 ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਦ ਇਕੋਨਮੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇ ਆਰ ਅ ਬਰਡਨ ਟੂ ਦ ਇਕੋਨਮੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਬਰਡਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲਸ ਕੀਤੇ ਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਜੀ ਚਲੋ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਟੇਕਸ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਕਿ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ? ਮੈਮ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ BRP ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ BRP ਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ। ਔਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ 10 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪਾਊਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਸਪਾਊਸ ਅਲੋਂਗ। ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਹੋਣ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫ੍ਰੀ ਵਾਕ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਈਸਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਸਪਾਊਸ ਲਾਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਜੈਨੂਅਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪਾਊਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਬਟ ਕਦ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰਡਲਸ ਆਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਚੋਪੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਉਦਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।